बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मन मात ला युश्रिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। दे बाप के दाखी चिकम सड़े अल्लाह सराग शिरक नहीं करे, दागा प ज़ात के, दागा प सिफ़ातों के और दागा प ख़ास हक़ूनों के दखलल जन्नह दे व जन्नत जी। मतलब दाए ची यो मुसलमान का हर सुमर गुनाहगार दे वो द आखिरी अंजाम जन्नत दे। देखे दो बहसों मखी मुंकली दी योदा ची यो खुदा से बनी आदमी चे दवर्तलो सरा हिसाब किताब उशी और जन्नत तलरशी तो देत लोता दुखूल अव्वली वही। बाज़ मुसलमानान बदग शांति दुआ कवे और कोशिशम कवे चे अल्लाह मुंगा पदग कसानु करावली तो दुआ न सेवा ज़्यादती के दा अमल ज़रूरत है। बाज़ मोमिनान वागई चिदागी नेके और बदे बराबरी, यानी नेकी अमदा से न दा चे जन्नत तेरल शी नेख बनेग, खुबदी अमदा से न दा चे नेख बनेग दी जहन्नम तलल शी। कुरान मजीद सूरतुल आराफ चिकम सूरत ते पै के दागे तस्करा करे दा आराफ असल के आगे देवाल तो हुई चे जन्नत और जहन्नम पर मियस करे और तो कुरान मजीद दे ना मुताबिक पदे बा कसान नास्त हुई चे दागी नेके और बदे बराबरी। अल्लाह जुल्म न की बचा इंसाफ की इसलिए ने के बदे बराबर दी ना अल्लाह ने जन्नत तबूजी ने जहन्नम तबूजी, बल्कि आराफ बाने वैस मुदी द पारो साथी और जन्नत और जहन्नम नज़ारा पे मुकी दा देखा जन्नत ते और देखा जहन्नम दे। कुरान फरमाई दीला जन्नत दाखिल शे न दी हो हम यतमाऊन तम एश्तर चे अल्लाह जहन्नम न लरी सातिली कले चे अल्लाह वाली दीबम जन्नत तललशी खुदी जहन्नम तन बूजी सिर्फ नज़ारा और तक और द्रेम हागम मोमिनान दी चिदागी नेकेश तरे लेकिन आगे कभी दी पर मुकाबला दबदो के दाखलक का अल्लाह वाली न अल्लाह माफ़ कोलिश और का अल्लाह वाली न आज़ाब बवर के लगद अल्लाह पर मशीयत बांधे रोस तो अल्लाह बंदेगान दी आबीद दी आगा हर किस्म हक हासिल है जैसे कई इंसान सर ना कोलिश तरके में बुदे चे अल्लाह वाली तरगे पूरे बा दगा मुसलमानान जहन्नम की दाजुदारा चे जहन्नम हम तबक़ात थी दागे हिस्सी दी तो दी पागे हिस्सा के बने पकवा हिस्सा के चे कुफ़ारी बदतरीन सजाई खुबार कैफ जहन्नम खोदेगा ना आज़न अल्लाह मिन पनाई गौर अल्लाह ने जहन्नम दतलोना दागे बुनियादी सबब गुनाहों ने ख़ास कर कबायर पकारदाए चे इंसान जान दागे नौसा दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाल पसजा वर्कौल वाने न राजी की कुछ इंसान खपला दुमरा बदअमली चजान जहन्नम मुस्तहिक की न अल्लाह सूगी वसरा मुतरके में चे अल्लाह वाली दी व जहन्नम की ब्या चूँकि कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सातलिदा अक़ीदे ला पाए बांधे तगे पर बुनियाद बे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत तबूजी व दादरे किस्म खलक दे कम दे चे मुंग अदा वायु चे ला युश्रिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह कम सड़े चे आगा अल्लाह सर शरीक न लरी दे व जन्नत तजी रेरा मतलब न रहे चे कदे हर सु गुनाह की न जहन्नम तबन जी तो दगा तफसील बई पदे कि कम जमा मख के
خوار کیف کم چې مسلمان دی نو بالآخر اب ځي جنت. احادیثو کې شته دا نور حدیثونو کې چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي جهنميان جهنم ته لاړ شي د سفارش اجازت ملو شي د ټول نمخ کې سفارش به رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کی. دیو جه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نومونو کې یو نوم دی شفیع المذنبین، د ګناهګارو شفاعت کوونکی. د ګناهګارو په باره کې د الله سره خبره کول چې روا دا زما امتی دی، ګناهګار دی خو مشرک نه دی، ته معاف کړه. په دې وجه هغه ته وایي شفیع المذنبین، د ګناهګارو سفارش کوونکی. هغې نه وروسته نور خلک سفارش به کوي، علما به کوي، حافظان به کوي، شهیدان به کوي. د چا چې ماشومان بچي مړه شوي نارینه او زنانه هغه پې صبر او برداشت کړي هغه کسان هم سفارش کوي. ډېر شی تفصیل له په احادیثو کې تر دې چې آخر کې ملائک به هم سفارش وکړي. انسانانو ته، ملائکو ته، مخلوق ته چې کم معلومي د هغې سفارش به وشي چې ربه دې سړي لا اله الا الله محمد رسول الله وی. الله به د خپل علم مطابق هغې سره کار وکړي په دې لحاظ چې زړه کې یوه که نه وه. د زړه په خبره باندې الله پوهېږي، بل څوک نه پوهېږي. چې ټول ختم شي نه الله رب العزت به وایي ملایکو نه به تپوس وکړي چې څوک شته دی داسې په جهنم کې چې هغه کلمه د لا اله الا الله ویلي، هغې وایي چې ربه هېڅ څوک نشته. الله ته معلومه ده چې ډېر خلق داسې شته دی چې د هغې په زړه کې لا اله الا الله محمد رسول الله و، لیکن هغې د څه مجبورۍ د وجې په خوله اظهار نه شو کولی. نو هغه کسان هم الله راوباسي. دا الله فضل و کرم دی، احسان دی د هغه. د دې حدیث مقصد دغه دی چې بالآخر چې کله چا ایمان راوړی دی د چا په زړه کې شرک نشته نو دا سړی به بالآخر کار څومره ګناهګار دی به جنت ته راځي. دا د اهل سنت والجماعت مذهب دی. د اهل سنت والجماعت صحیح دا یو نوم دی ټول خلق یې ځان له استعمالوي. پیران پیر رحمت الله تعالی علیه درې پیژنګلو کوي چې اهل سنت منې سنت والا خلق. سنت منې هغه کار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی او د هغې اتباع کوي، او کوم کار چې هغه پرېښی دی دی د هغې په پرېښودلو کې م اتباع کوي. د پیغمبر کول هم سنت دی، نه کول هم سنت دی. یعنی یو کار هغه پرېښودلی دی د هغې پرېښودل هم سنت دی. اهل سنت چا ته وایي؟ هغه خلک چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقو باندې رواني. او جماعت څه ته وایي؟ اهل سنت منې سنت پسې روان. والجماعت متفق علیه الصحابه. او جماعت دې ته وایي په کوم چې صحابه کرامو اتفاق کړي. هغه خلک چې د هغې عقاید د شرک نه ډک دي او د هغې اعمالو کې بدعات دي هغې ځان ته اهل سنت والجماعت وایي. اهل سنت والجماعت دی ته نه وایي. فالسنة ما سنه رسول الله صلی الله علیه وسلم والجماعت متفق علیه الصحابہ فی عهد الخلفاء الراشدین المہدیین. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیہ د اهل سنت والجماعت دا پیژنګلو کړی. دا په زرګونو بدعات کې یو موږ اهل سنت والجماعت یو. په نوم باندې سره اهل سنت والجماعت کېږي نه. دا د څه عقیدې او د څه اعمال نوم دی. نو بار کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې یو سړی چې هغه الله سره شرک نه کوي او دی مړ شوی په دغه عقیدې نو که دی هر څومره ګناهګاري یو نه یو ځل به دی جنت ته ځي. بیا د اعمالو په حساب که دی جهنم ته لاړ شي بس وخت دپاره یې. د هغې دپاره دی حدیثونه پیش کړي. لومړی حدیث هغه د سیدنا
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. دویم حدیث هغه د سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دریم حدیث هم بیا د سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. په دې لمبني حدیث کې څه اشکال له علمي لحاظ سره حدیث وایي نه هغه زه اشاره وکړم طلبا به شاید پوه شي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبداللہ بن مسعود فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار. سوک چې مړ شو په داسې حال کې چې شرک یې کړی د الله سره دی به جهنم ته ځي. یعنی چا چې د شرک ارتکاب کړی دی جهنم ته به ځي. په دې شرط باندې به نه ځي که دنیا کې د توحید بیا منلي. لکه یو سړی خبر نه دی قبرونو ته سجدې کولې الله نه سوا بل ته را مدد شوی د بل د نوم نظر نیاز منښتې کولې دا شرکونه دي. دی کول آخر کې چېرته پوه شو چې دا خو زه ګناه کوم. زموږ خلک ضد کې راځي مسله چې وایي نو خلق ورته دا ښودلي دي چې دا جي د انبیاو منکر دي دا د اولیاو منکر دي دا جي کرامت نه مني. په دې رنګ کې ورته شرک ښایسته کړی دی دا بیچاره په دغه کې روان دي. چرته نه چرته د هغه زړه کولو شي چې دا زه څه کوم خو د ګناه خبره نه ده دا اوس سمه خبره ده چې چا شرک کړی الله سره دی جهنمي دی. زه ولې شرک نه پرېږدم دی استغفار ووایي خپل عقیده بدله کړي اعمال بدل کړي نو الله شرک په دنیا کې معاف کوي آخرت کې نه معاف کوي. یو سړی چې بې توبې مړ شي نو بیا نه معاف کوي. د دې لپاره اصول دي. یو سړی چې تر کومې پورې هغه مرګ نه لیده د مرګ آثار چې چا ولیدل د ده الله ته توبه نه قبلېږي. اوس دې نه پناهي غواړي الله سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې هر فرض مونځ کو سلام به یې ګرځو 3 ځله به استغفر الله ویې ولې به یې په بخښنه غوښتو خو سړی څه کمیږي نه دا خو ګناه نه وه. قرآن کې وضاحت سره شته لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ستا ګناهونه شته هم نه که بالفرض ځي نه الله تا ته معاف کړي. هغه د هر سلام ګرځولو پسې وایي الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. موږ ته ځان په استغفار ویلو باندې بدلېږي. استغفر الله څه معنا ده؟ د الله نه معافي غواړم. استغفار ویل دې کې څه ګناه خو نشته دی. د مرګ هېڅ پته نه لګېږي چې انسان باندې څه ټایم مرګ راځي. د دې وجه نه چې کوم ګناهونه شوي دي که شرک دی کفر دی بدعت دی بدکارۍ دي غلاګانې دي دروغونه دي سودونه دي بې شمېره دوکې دي مختلف جرایم دي دې کړي دی اینی ټایم د هغې نه معافي غواړي چې ربه ګناهګار یم. استغفار دعا کله قبلېږي کله چې سړي مرګ نه لیده. د مرګ آثار چې ښکاره شو اوس استغفار نه قبلېږي. سړی پوه شي په دې چې زه مړ کېږم قرآن کې شته ده. فرعون چې ډوبېده نو هغه وی آمنت برب العالمین رب موسی و هارون. چې غرق یعنې مرګ یې ولید هغه وی ایمان راوړم. الله ورته څه وی چې ټیک ده الآن وقد عصیت. اوس چې سړی یقیني مرګ وویني نو بیا توبه نه قبلېږي. د هېڅ څیز نه قبلېږي. نه د شرک نه قبلېږي نه د زنا نه قبلېږي نه د غلا نه قبلېږي. یو دغه څیز دی ځان دغې ته مه پرېږدی. استغفار وایه ډېر وایه د خپلې کوتاهۍ اقرار کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه نو دا یې فتح مکې په ورځ باندې چې کوم آیت کریمه نازل شوی دی اذا جاء نصر الله والفتح دا آخري صورت دی د قرآن چې نازل شوی دی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. استغفر څه معنا ده؟ د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه. خپله غلطي تسلیموه. پیغمبر غلطي نه کوي. پیغمبر ګناهونه نه دي کړي. دا خو هغه انداز دی کوم چې مونږ وایو چې لورې ویم یې تا ته هندکور ته واوره. د
دې خطاب اصل کې امتیانو سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو ځکه خطاب کېږي چې د هغه په ذریعه باندې الله خپل پیغام را رسوي. پګران د خلک دې نه استدلال کوي ګناه وشوي ځکه ورته وایي چې واستغفر. ګناه کوم ځای شوی ده؟ یو دغه څیز دی. دویم دا چې کله نور د قبلې د طرف نه راوخېږي، د قیامت لوی علامت دا دی چې نور به ډوب شي، نو بیا به دی راوخېږي، ماښام نه وروسته بیا ورځ شروع شي سمدستي. د هغې نه وروسته بیا دا معمول مطابق نور چلیږي، خدا علامت د دې چې توبې دروازه بنده شوه. الله دې مونږ هغې دور ته نه پاتې کوي. و دا دوا موقع دي چې دې نه مخکې توبه قبلېږي. دې نه مخکې چې انسان څومره ګناهونه کړي الله ټول معاف کوي. نو شرک ګناه کبیره دی، ځان د دې نه ساتل پکار. چا څوک چې مړ شو په داسې حال کې چې الله سره شرک کو، دخل النار دی جهنم ته لاړ. یدخلو نه وایي دخله اوس تتلی جهنم ته دی کسی نشته پاتې. وقلت انا من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه. وقلت انا څه معنی ده؟ او زه وایم. دغه اشکال دی ذکر څوک وایي ده؟ آیا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې قلت انا؟ او کله عبدالله بن مسعود فرمایي چې وقلت انا. مفسرین محدثین د دې یو خبره خدا کوي چې اصل دا وا چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دواړه جملې اورېدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې من مات یشرک بالله شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه. څوک چې مړ شو په داسې حال کې چې شرک نه دی کړی د الله سره، دی به جنت ته ور داخلېږي. هر کله چې داخل شو دخول اولی دی الله زموږ نصیب کړي، هغه ځان له مسله ده. اعراف عالم ځان له مسله ده، خو مسلمانان بالاخر دی بزي جنت ته. دی قلت انا کې ولې هغه دا وایي چې قلت انا؟ اصل دا چې صحابه کرام ډېر احتیاط کوونکي دي. نو کله خو هغه دا ویل چې من مات یشرک بالله شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه. کله به دا وایي یعنی یو ځای به وی قلت انا به پکې نه وي. د قلت انا یې د هغې وخت نه شروع کړې وه چې کله د هغه نه خبره یېره شوه چې صرف دا لومبۍ جمله یې ویلې وه که دا وروستی یې ورسره هم ویلې وه. نو چونکې د هغه په ذهن کې دا شته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، لیکن جزم نشته هغه ته، مستحضر نه ده ورته، په دې وجه دی کې قلت انا وایي. ورنه د سیدنا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ورپسې چې کوم حدیث ته بیانوي نو په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه خبرې کړي دي چې کم بني آدم مړ دی په داسې حال کې چې شرک یې کړی دی الله سره، دی جهنم ته به ځي. او څوک چې مړ دی په داسې حال کې چې الله سره یې څوک نه دی شریکتي کړی نو دخل الجنه، دی به جنت ته ځي. په دې کې بنیادي چیز معلوم شو چې بنیادي جهنمی څوک دی؟ مشرک. کافر هم جهنمی دی. کافر او مشرک کې فرق وي. کافر هغه چاته وي چې د الله نه انکار کوي، الله نه تسلیموي، یا د هغه د حکم نه انکار کوي، هغه ته هم کافر وي. مشرک هغه چې هغه الله مني لیکن د الله په صفاتو کې هغه سره څوک شریکوي. مثلا څنګه چې الله عالم غني داسې مخلوق عالم غني، څنګه چې الله واقدار غني داسې مخلوق واقدار غني. مشرک د الله منکر نه وي، د الله چې څوک منکر هغه ته کافر وي. ان الذين كفروا ولا خبر جد. او کوم خلک چې الله مني او پیژني نه، مشرکان الله نه پیژني، هغوی الله سره شریکتیان جوړوي. شریکتیان بیا ګوري هغوی یا خو د یو څیز نه یېرېږي، لکه د قبر نه یېرېږي نو هغه الله سره شریک کړی ده. پیریان یېرېږي نو پیریان هم الله سره شریک کړي دي په علم الغیب کې چې کوډې معلومولی شي. دا شرک دی. یا ګوري د یو څیز فایدې ده، لکه نور، ستوري، سپوږمۍ، اور، دا مفید څیزونه دي. نور رڼا کوي، سپوږمۍ رڼا کوي، پخول کوي. ستورو باندې خلک لار مومي، ستورو باندې په
خوراکونو کې مټاس او رنگ پیدا کی لیکن فیدی دی کم چیز چې مفید او یا ور دی د ور له عبادت کوي خلک اپا خول کوي ډوډۍ به پخې خوراک سکاک به پخې او بګرمه نو خلق یاد هیبت د وجه یو سیستا الله ویل دی او یا د فیدې د وجه د منفعت د وجه الله سره شریک کړل دی دواړه قسمه شرک غلط دی الله په ذات کې داغه په صفاتو کې دا شرکت کله د الله په خاصو حقونو کې لکه مخلوق ته سر په ځمکه کې خودل را مدد شول دا ټول شرکونه دي د دې نه ځان ساتل پکار دي د شرک رد کی پیرانی پیر رحمت الله تعالی علیه ډېر لوی زبردست کار کړی الفتح الربانی دا کتاب دی چې ته موقع ونه ان شاء الله راغی غټ غټ اقتباسات به تاسو ته خم چې دا لوی صوفیا لوی بزرگان د سم شرک سره خلاف کوي اوس دا خلق راشي دا غي تعلیمات ورته نه معلوم نه ته برآمدت شوی دا غي د نوم د یو لسمه د نوم چې کم دی روپے ورکی او شرفه ورکی او په ورکی یو سکی بل سکی هغه د شرک تعلیم نه کړي هیڅ یو نبی د شرک تعلیم نه کړي هیڅ یو ولی د شرک تعلیم نه کړي بار کې حدیث نوالی مشوره چې څوک الله سره شرک کوي دیو جنت ته نزي او چا چې الله سره شرک نه کړي نو د جنتی دی اقول قولی هذا استغفر